तृतीय श्रेणी कुनि कुनि पिला माने आज आम भिडियो तुम तृतीय श्रेणी साहित्य बही पुणी से हसिले पिला माने एही विषयटी को आमे भल भाव पढ़ी एवं बुझी आज आम विषयटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करबा। ता पूर्व तुमने जदि यह चैनल नुआ अछ ताहले चैनल को प्रथम सब्सक्राइब कर दियो जहा फल तुमने घरे बसी एही बड़ी वीडियो मोबाइल साहाय्य पाई परिबो। तो पिला माने देखिबा एबे प्रथम प्रश्न कौन अच्छी पिला माने तमाने निज निज बही को देख। एक नंबर प्रश्न कौन देछि गपटी पढ़ी सारिबा परे चित्र गुड़िक तले 1 2 3 4 5 संख्या लेखि आग पछ करी सजाओ प्रति चित्र को नहीं गोटे गोटे वाक्य लेख। अच्छा पिला माने तमाने ए चित्र को लक्ष्य करि पारथुबो एटा को भली चित्र ना सोमा हासिना एकाठी एठी कौन करुचंती ना एकाठी एठी खेलुछंती हैला। तमने आ तळे एक लेखिबो काहेकि ना तमने गपटी पढ़िछ भल भाबरे सोमा हासिना प्रत्येक दिन कौन करंती ना खेलंती तमने एठी कौन लेखिबो ना एक लेखिदबो हैला। तापरे पिला माने ए छवि को तमने भल भाबरे लक्ष्य कर। एठी कौन देखुछो ना करीम उपा सिंदूर कुकुर को बाड़ी तार गोड़ छोटा करथिला। पिला माने तमने भल भाबरे लक्ष्य करि पारथुबो करीम कौन करछि ना कृपा सिंधुर कुकुर को बाड़े तार गोड़ को छोटा करथिला। पिला माने देखि पारुथुबो एटा होछि कोन ना नंबर ना चित्र 2 हैला। तापरे ए छबिटी को तमने लक्ष्य करो ए छवि को मध्य लक्ष्य करो आउ ए छबिटी को मध्य लक्ष्य करो। करीम कृपा सिंधुर कुकुर को बाड़े तार गोड़ छोटा करि सारिबा पारे कोन हेतिला तमने भल भाबरे मने पकाओ। तापरे कोन हेतिला ना दिने कृपा सिंधुर झियो सोमा नई पानी रे बुड़ी जाउथला हैला। तापरे ए चित्रटी हैला एटा होची चित्र नंबर 3 हैला। एठी कोन लिखिबो ना दिने कृपा सिंधुर झियो सोमा नई पानी रे बुड़ी जाउथला। तापरे पिला माने कोन हेतिला मने पकाओ। तापरे कोन कला ना हासिना खंडिए सियाली लटा आनी कोन करथिला ना सोमा आड़ो को पकाई कोन सोमा को पानी रु कूला आड़ो को टाणिला हैला। एटा पिला माने कोन ना चित्र नंबर 4 एठी कोन लिखिबो ना हासिना खंडिए सियाली लटा सोमा आड़ो को पकाई सोमा को पानी रु कोन कूला आड़ो को टाणिला एठी लिखि दबो। तापरे ए छवि की तुम माने लक्ष्य कर पिला माने एठी कोन होउची ना करीम रो झियो हासिना कृपा सिंधुर झियो सोमा को बंचाइबा कथा गुरुजी को ठारू सुनी कृपा सिंधु करीम को क्षमा मागिला ओ दुहे कोन कोला कोली हेले। पिला माने तो माने छवि देखि जानि पारुथबो एटा होची कोन चित्र नंबर 5 से माने दुहे शेषरे कोन कोला कोली हेथिले से बळी कोन लेखिबो ना करीम रो झियो हासिना कृपा सिंधुर झियो सोमा को बंचाइबा कथा गुरुजी को ठारू सुनी कृपा सिंधु करीम को क्षमा मागिला ओ दुहे कोला कोली हेले। ए बळी भाबरे पिला माने तमे चित्र को देखि सजाइबो आउ एमती लेखिबो। तापर पिला माने 2 नंबर प्रश्न कोन देला ना प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख हैला। 2 नंबर क प्रश्न कोन देछि करीम ओ कृपा सिंधुଙ୍କ घर केउ गाँ रे पिला माने तमाने पढ़िथिलो तमानकर मने थिबो मध्य यार उत्तर कोन लिखिबो ना करीम ओ कृपा सिंधुଙ୍କ घर नरसिंहपुर गाँ रे पिला माने कोन लिखिबो ना करीम ओ कृपा सिंधुଙ୍କ घर नरसिंहपुर गाँ रे। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने 2 नंबर ख सोमा ओ हासिना केउठारे पढुथिले पिला माने तमानकर मने थिबो पढिथिलो मध्य सोमा ओ हासिना नरसिंहपुर गाँ विद्यालय रे पढुथिले। पिला माने मने रखिबो सोमा ओ हासिना केउठारे पढुथिले ना सोमा ओ हासिना नरसिंहपुर गाँ विद्यालय रे पढुथिले। 2 नंबर ग पिला माने करीम रो कुकुड़ा को किए खाइला। अच्छा कहिलो पिला माने करीम रो कुकुड़ा को किए खाइला तो माने यार उत्तर सहज रे लिखि परिबो करीम रो कुकुड़ा को कृपा सिंधुर कुकुर कालिया खाइला। पिला माने कोन लिखिबो ना करीम रो कुकुड़ा को किए खाइला करीम रो कुकुड़ा को कृपा सिंधुर कुकुर कालिया खाइला। 2 नंबर घ पिला माने कोन देछि ना करीम ओ कृपा सिंधु मध्यरे
କାହିଁକି କଜିଆ ଲାଗିଲା? ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି, କରିମ୍ ଓ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି କଜିଆ ଲାଗିଲା? ତମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ, କୃପାସିନ୍ଧୁର କୁକୁର କରିମ୍ର କୁକୁଡ଼ାକୁ ବାରମ୍ବାର ଝାମ୍ପି ନେବାରୁ କରିମ୍ ରାଗିଯାଇ କୃପାସିନ୍ଧୁର କୁକୁରକୁ ବାଡ଼େଇ ତା ଗୋଡ଼ ଛୋଟା କରିଦେଲା। ତେଣୁ କରିମ୍ ଓ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ କଜିଆ ଲାଗିଲା। ତ ପିଲାମାନେ କଣ ଲେଖିବ ଏହାର ଉତ୍ତର? କରିମ୍ ଓ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି କଜିଆ ଲାଗିଲା? ନା କୃପାସିନ୍ଧୁର କୁକୁର କରିମ୍ର କୁକୁଡ଼ାକୁ ବାରମ୍ବାର ଝାମ୍ପି ନେବାରୁ କରିମ୍ ରାଗିଯାଇ କୃପାସିନ୍ଧୁର କୁକୁରକୁ ବାଡ଼େଇ ତା ଗୋଡ଼ ଛୋଟା କରିଦେଲା। ତେଣୁ କରିମ୍ ଓ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ କଜିଆ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ସୋମା ଓ ହାସିନା ପୂର୍ବ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ସୋମା ଓ ହାସିନା ପୂର୍ବ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି ହେଲେ ନାହିଁ? ନା ସୋମା ଓ ହାସିନାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳି କଜିଆ ଲାଗିଥିବାରୁ ହାସିନା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ସୋମାର ବାପା କୃପାସିନ୍ଧୁ ସୋମାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ତେଣୁ ସୋମା ଓ ହାସିନା ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ସୋମା ଓ ହାସିନା ପୂର୍ବ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସୋମା ଓ ହାସିନାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳି କଜିଆ ଲାଗିଥିବାରୁ ହାସିନା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ସୋମାର ବାପା କୃପାସିନ୍ଧୁ ସୋମାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ତେଣୁ ସୋମା ଓ ହାସିନା ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି? ସୋମାକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କଲା? ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତମମାନେ ସହଜରେ କହିପାରିବ। ସୋମାକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କଲା? ନା ସୋମାକୁ ହାସିନା ରକ୍ଷା କଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା? ପିଲାମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା? ନା ସୋମା ଓ ହାସିନାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୁଣି ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ପୂର୍ବ ଭଳି ଖେଳିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସୋମା ଓ ହାସିନାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୁଣି ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଆସ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପାଖ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋଜି ତା ପାଖରେ ଲେଖିବା। କଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ଆସ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପାଖ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋଜି ତା ପାଖରେ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 3 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି? କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଏଠି ଦେଇଛି କଣ ଦେଖିବା, କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିକି ଲେଖିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭୟ ପାଇବା, ଅଭ୍ୟାସ ନ ବଦଳାଇବା, କଣ କରିବାକୁ ହେବ ଜାଣି ନ ପାରିବା, ନା କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା, ନା ଏକ ହୋଇ କାମ କରିବା। ତାହେଲେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଠିଆ ହେବା ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଏକ ହୋଇ କାମ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିବ କଣ? ନା ଏକ ହୋଇ କାମ କରିବା। ତମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପେନ୍ସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମାନଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖିପାରିବ। କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଠିଆ ହେବା ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଏକ ହୋଇ କାମ କରିବା। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଖ 3 ନମ୍ବର ଖ, ପ୍ରକୃତି ଛାଡୁଛି କେଉଁଠି? ପିଲାମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଭୟ ପାଇବା, ନା ଅଭ୍ୟାସ ନ ବଦଳାଇବା, ନା କଣ କରିବାକୁ ହେବ ଜାଣି ନ ପାରିବା, ନା କଣ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା, ନା ଏକ ହୋଇ କାମ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଛାଡୁଛି କେଉଁଠି, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଅଭ୍ୟାସ ନ ବଦଳେଇବା। ଏଠି କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ନା ଅଭ୍ୟାସ ନ ବଦଳେଇବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ? ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଲୁକ ଶୁଖିଗଲା। ହାଲୁକ ଶୁଖିଗଲା ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଭୟ ପାଇବା, ନା ଅଭ୍ୟାସ ନ ବଦଳେଇବା, ନା କଣ କରିବାକୁ ହେବ ଜାଣି ନ ପାରିବା, ନା କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା, ନା ଏକ ହୋଇ କାମ କରିବା। ହାଲୁକ ଶୁଖିଗଲାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା କଣ କରିବାକୁ ହେବ ଜାଣି ନ ପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ ଲେଖିବ ତାହେଲେ? ହାଲୁକ ଶୁଖିଗଲାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା କଣ କରିବାକୁ ହେବ ଜାଣି ନ ପାରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମାନେ ସହଜରେ ଏଠୁ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ନେଇ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି? ତୁମ ଗାଁ ବିଷୟରେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ତମ ଗାଁ କଣ? ତମ ଗାଁ ବିଷୟରେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ତମମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ତମମାନଙ୍କର ଗାଁ ନାମ ଲେଖିପାରିବ। ତମ ଗାଁରେ କେଉଁ ଜାତିର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ତମ ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି? ଚାଷ କାମ କିମ୍ବା କଣ ଆଉ କିଏ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ତୁମ ଗାଁରେ କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ତମ ଗାଁରେ କଣ କେଉଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ।
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତମ ଗାଁ ବିଷୟରେ ତମମାନେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଆସ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ନା ମୁହଁ ଦେଖା ଦେଖି, ଆଖି ରଖିବା, ଆଖିରେ ପଡ଼ିବା, ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ପଡ଼ିବା। ଏ ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଏଠି ପ୍ରଥମେ କଣ ଦେଇଛି? ମୁହଁ ଦେଖା ଦେଖି। ଏଠି କଣ ଦେଇଛି? ମୁହଁ ଦେଖା ଦେଖି। ହେଲା, ତମାନେ ଏଠି କଣ ଲେଖିବ ନା ରଜତ ମୁହଁ ଦେଖା ଦେଖି କଥା କଣ କୁହେ ନାହିଁ, ବା ଗୁରୁଜୀ ସୋନାଲିକୁ କହିଲେ ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ ଦିଅ, ମୁହଁ ଦେଖା ଦେଖି କରି କାହାକୁ ଅଧିକ ଦିଅ ନାହିଁ। ତମାନେ ବି ଏଠି ସର୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବ କଣ ନା କଣ ରାମ ମୁହଁ ଦେଖା ଦେଖି କଥା କୁହେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଆଖିରେ ରଖିବା। ଆଖିରେ ରଖିବାକୁ ଲଗେଇକି ତମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବ କଣ ନା ରଜତ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଖିରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ବି ତମାନେ ଲେଖିପାରିବ କଣ ନା ରାମ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଖିରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ? ଆଖିରେ ପଡ଼ିବା। ଆଖିରେ ପଡ଼ିବା ଲଗେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ କଣ? ମାଛ ଭଜା ଆଖିରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ବିରାଡ଼ିଟି ଝାମ୍ପି ନେଇ ପଳାଇଲା। ପିଲାମାନେ କଣ ନା ମାଛ ଭଜା ଆଖିରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ବିରାଡ଼ିଟି ଝାମ୍ପି ନେଇ ପଳାଇଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ପଡ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ କଣ ନା ରୀନା ମିନାର କଲମ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ରୀନାର ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ନଇଁ ଗଲା। ଏଠି ତମାନେ ଆଉ କିଛି ନା ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବ କଣ? ଟୁନା ମୁନିର କଲମ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ରୀନାର ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ନଇଁଗଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତମାନେ କଣ କରିବ ନା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ତମେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କଣ କରିବ ନା ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି? ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଆମ୍ବଟି କେଉଁ ପିଲା ପାଇବା ଉଚିତ ତାହା ଗାର ଟାଣି ଦେଖାଇବା। ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଆମ୍ବଟି କେଉଁ ପିଲା ପାଇବା ଉଚିତ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖିବା? ଗୁହାରି କରିବା। ଗୁହାରି କରିବା ମାନେ କଣ ନା ଭଣ୍ଡିବା, ନା ଝାମ୍ପିବା, ନା ନେହୁରା ହେବା, ନା କଣ ଜବତ କରିବା, ନା ପ୍ରାଣ ପଣେ। ତାହେଲେ ଗୁହାରି କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ନେହୁରା ହେବା। ତାହେଲେ ଏହି ଗୁହାରି କରିବା ଆମ୍ବଟିକୁ ନେହୁରା ହେବା ଝିଅ ପାଖକୁ ଗାର ଟାଣି ତମାନେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ହଠାତ୍ କୁଦା ମାରି ଧରିବା। ହଠାତ୍ କୁଦା ମାରି ଧରିବାର ମାନେ କଣ? ଭଣ୍ଡିବା, ନା ଝାମ୍ପିବା, ନା ଜବତ କରିବା, ନା ପ୍ରାଣ ପଣେ। ତାହେଲେ ହଠାତ୍ କୁଦା ମାରି ଝାମ୍ପିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ? ହଠାତ୍ କୁଦା ମାରି ଧରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଝାମ୍ପିବା। ହେଲା, ତାହେଲେ ହଠାତ୍ କୁଦା ମାରି ଧରିବା ଆମ୍ବଟିକୁ ଏଇ ଝାମ୍ପିବା ଝିଅ ସହିତ କଣ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ? ଖେଳିବା। ଏଇ ଖେଳିବା ଆମ୍ବଟିକୁ ତମାନେ କାହା ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା? ଏଟା ଦେଇଛି କଣ? ଉଣ୍ଡିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଜବତ କରିବା, ନା ପ୍ରାଣ ପଣେ। ତାହେଲେ କଣ ଏ ଖେଳିବା ଆମ୍ବଟିକୁ କାହା ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ? ଉଣ୍ଡିବା। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଇଛି ଆୟତ କରିବା। ଆୟତ କରିବା ଆମ୍ବଟିକୁ କାହା ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ? ଏଠି ଦେଇଛି ଜବତ କରିବା ଆଉ ପ୍ରାଣ ପଣେ। ତାହେଲେ ଆୟତ କରିବା କଣ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଜବତ କରିବା। ଏଇ ଆୟତ କରିବା ଆମ୍ବଟିକୁ ଏଇ ଜବତ କରିବା ଝିଅ ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ। ତାପରେ ପୁରା ଶକ୍ତି ଦେବା। ପୁରା ଶକ୍ତି ଦେଇ ଏ ଆମ୍ବଟିକୁ ତାହେଲେ କାହା ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ? ପ୍ରାଣ ପଣେ। ତାହେଲେ ପୁରା ଶକ୍ତି ଦେଇର ଅର୍ଥ କଣ ନା ପ୍ରାଣ ପଣେ। ପିଲାମାନେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଏହିଭଳି ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? ଧଇଁ ସଇଁ ପରି ଆଉ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଧଇଁ ସଇଁ ପରି ଆଉ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ହାଇଁ ପାଇଁ, ସାଇଁ ସାଇଁ। ଧଇଁ ସଇଁ ପରି ଆଉ କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ନା ହାଇଁ ପାଇଁ ଆଉ ସାଇଁ ସାଇଁ। ଏମିତି ନ ଲେଖିଲେ ବି ତମାନେ ମନରୁ ଭାବିକି କଣ ଲେଖିପାରିବ କୁହ ପିଲାମାନେ? ଧଇଁ ସଇଁ ପରି କଣ ଆଉ କଣ ଲେଖିପାରିବ? ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ ଟାଇଁ ଟାଇଁ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ତମାନେ ମନରୁ ଭାବିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଠି 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଏଠି
कौन करिबा दुई धाड़ी रे लेख पिलामाने एठी तम माने देखि पारुथबो 8 नंबर कौन देछि तुम सांगर जामारे निया लागी गले तम माने कौन करिबो तुम मानक सांगर जामारे निया जदी लागी जाए ताहले तम माने कौन करिबो ताहले कौन ना सांगर जामारे निया लागिबा संगे संगे ताकू तळे सुआई देबा गोटे कंबल किंबा मोटा अखा ता देहरे घोड़ाई देले निया लिभिजिब तो पिला माने मने रखिबो कौन करिबो तुम सांगर जामारे निया लागी गले तो माने कौन करिबो ना ताकू संगे संगे कौन संगे संगे जामारे निया लागिबा परे संगे संगे ताकू कौन करिबो ना तळे सुआई देबो गोटे कंबल किंबा कौन गोटे मोटा अखा ता देहरे घोड़ाई देले निया लिभिजिब तापर प्रश्न कौन देछि पिला माने तुम सान भौणी हठात तले पड़ी जिबारु तार मुंड फाटी रक्त बहिले कौन करिबो तुम माने ना तुम सान भौणी हठात तले पड़ी जिबारु तार मुंड फाटी रक्त बहिले कौन करिबो ना एक सफा कनारे ता मुंडरू बाहरुथिबा रक्त को पोछि देई क्षत स्थान रे डेटेल लगाई देबा एक बैंडेज कना बा सफा कनारे मुंड को बांधी देई संगे संगे डाक्तरखाना को नहीं जिबा ताहले पिला माने तुम सान भौणी हो किंबा तुम पाख पड़ोसी लोकंकर हो जदि कौन हठात तले पड़ी मुंड फाटी जाए ताहले तुम माने कौन करिबो ना एक सफा कनारे ता मुंडरू बाहरुथिबा रक्त को संगे संगे पोछि देबो आउ कौन करिबो ना क्षत स्थान रे डेटेल लगाई देबो तापरे एक बैंडेज कना हो किंबा एक सफा कनारे मुंड को बांधी देई सांगे सांगे कौन डाक्तरखाना को नहीं जीव 9 नंबर प्रश्न पिला माने कौन देछि पाने देबार अर्थ निम्न रे दिया जाइथिबा अर्थ मध्यरु केउंटे ठीक पाख घरे टिक चिन्ह दियो ताहले पिला माने पाने देबार अर्थ कौन एठी कौन देछि करे दंड देबा उचित शिक्षा देबा पान खंडे देबा तो पिला माने पाने देबार अर्थ कौन ना उचित शिक्षा देबा ताहले तमाले उचित शिक्षा पाखरे पेंसिल सहायरे ठीक चिन्ह दब तापरे पिला माने 10 नंबर प्रश्न कौन देछि तळ चित्र रे रंग दियो ताहले पिला माने तमानक बहिरे तमाने निजे निजे देखि पारुथबो तळ चित्र रे एठी गोटे कोन कुकुडा आ गोटे कोन कुकुरर चित्र देछि तमाने कोन करिवो ना ए तळ चित्र रे रंग दब पिला माने कोन कलर पेंसिल सहायरे तमाने कोन कलर करि नेबो भर भाबरे पिला माने पुणी सेमाने हसिले एही विषयटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक सरी जाइछि नेक्स्ट वीडियो रे आमे तुलसी दुई पत्र रु बासे एही विषयटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा एवं सहजरे बुझिबा तो पिला माने तमानकु जदि एही वीडियोटी भल लागि थाए ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी थैंक यू।